ہمارے ہیں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد سعید اعجاز احمد۔ ہمارا آج کا کلاس 10ویں جماعت کا کلاس ہے اور ہمارا مضمون ہے اردو کا مضمون۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے آج غزل کی تعریف و ارتقاء۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے تمام جتنی بھی ہمیں یہاں پہ صنف ہیں اردو میں، چاہے غزل کی صنف ہو، خاکہ نگاری ہو، داستان ہو، مرثیہ ہو، رباعی ہو، نعت ہو، تو ہم پہلے ان سبھی کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو اپنے آنے والے امتحان میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آج ایک صنف جو ہم نے اٹھائی ہے غزل، تو غزل کی تعریف میں نے اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ بھی آپ کو LMS پہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ غزل کی اصل کس سے کہتے ہیں۔ تو غزل جو ہے ایک مشہور، مقبول معنی مشہور ہے، یہ ایک مشہور صنف ہے، صنف شاعری ہے۔ غزل جو ہے یہ ایک مشہور شاعری کی صنف ہے۔ اس کے لغوی معنی جو ہے عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، یا عورتوں سے باتیں کرنا، یا محبوب سے باتیں کرنا۔ محبوب ہو گیا جس سے ہم عشق کرتے ہیں، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل جو ہے، غزل کے لغوی معنی ہیں کیا ہم محبوب کے متعلق باتیں کریں، محبوب سے باتیں کریں، یا پھر عورتوں سے باتیں کریں۔ ایک مشہور قیس رازی جس کا نام ہے، ایک مشہور ادیب قیس رازی، انہوں نے اپنی ایک تصنیف العجم میں غزل کی یہ نشاندہی کی ہے کہ اس کے دراصل معنی ہے، دراصل غزال سے ہے۔ جو غزل کا لفظ ہے یہ غزال سے ہے۔ غزال ہم ہرن کو کہتے ہیں۔ وہ قیس رازی نے اپنی ایک مشہور تصنیف العجم میں کیا کہا کہ غزل کے لغوی معنی ہے غزال، یعنی غزال جو لفظ، غزل جو ہے یہ غزال سے نکلا ہے، تو غزال کے معنی ہے ہرن۔ ڈاکٹر سٹن گاس نے، یہ بھی ایک مشہور غزل نویس ہیں، ایک مشہور ادیب ہیں، مشہور شاعر ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ غزل جو ہے سوت کاٹنے کے، اس کے معنی ہیں سوت آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم وہ کاٹنے یرس پہ ہم اس سے کاٹتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ غزل جو ہے یہ سوت کاٹنے کے معنی۔ اس طرح جب اس کے معنی کسی نے کہا یہ غزال سے نکلا ہے، عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، یا اس میں سوت کاٹنے کے ہیں، تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہر کوئی موضوع جو ہے وہ ٹچ کیا جاتا ہے، اس میں ہر کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول ترین صنف سخن ہے۔ آج کے زمانے میں بھی غزل جو ہے یہ ایک مشہور صنف ہے۔ معنی کے اعتبار سے غزل کا ہر ایک شعر اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتا ہے۔ اگر ہم معنی کے اعتبار سے بات کریں گے تو معنی کے اعتبار سے غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں، شعر کی جمع اشعار ہے، تو اشعار کے جو ہے الگ الگ ان کا الگ الگ معنی رہتا ہے، یعنی ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ خیال یا معنی کے لحاظ سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس، یعنی غزل میں ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہتا ہے، کوئی جوڑ نہیں رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس غزل غزل کے اشعار میں، غزل ہم 2 4 5 6 یا 10 یا 15 اشعار کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس غزل میں جس غزل میں اشعار میں ایک ہی مضمون ہو یا ایک ہی خیال ہو، اس غزل کو ہم مسلسل غزل کہتے ہیں۔ یعنی مسلسل غزل ہم اس غزل کو کہتے ہیں جس غزل کے اشعار میں ایک مضمون یا خیال بیان کیا گیا ہو۔ اگر آپ کو سوال پوچھا جائے گا کہ مسلسل غزل کس سے کہتے ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں جس غزل میں ایک مضمون یا ایک خیال بیان کیا گیا ہو۔ جس غزل کے اشعار میں ایک مضمون یا ایک خیال بیان کیا گیا ہو، اسی کو ہم مسلسل غزل کہتے ہیں۔
गजल का पहला शेर जो होता है जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम काफिया, यानी एक ही आवाज के एक ही अल्फाज उनके एंड पर होते हैं, तो उसको हम काफिया कहते हैं। एक गजल का पहला शेर जो है उसको हम काफिया, उसके दोनों मिसरे जो होते हैं हम काफिया होते हैं, और उससे हम मतला कहते हैं, मतला कहते हैं। अगर फिर दूसरे अशार में भी रदीफ और हम काफिया का एहतमाम किया गया हो तो वो हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहलाता है। यानी आपको याद रखना है कि गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, मतला, और अगर फिर दूसरे शेर में भी हम रदीफ और काफिया का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी आखिरी जो शेर गजल का था उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीर तक की मीर इसने अपना तखल्लुस रखा है, तो इसके जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मीर तकी मीर ये एक शायर का नाम है, मीर तकी मीर काफी मशहूर शायर हैं। ये जो इन्होंने लास्ट पर ये मीर इस्तेमाल किया है, ये इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, और ये जो इसके ऊपर ये आपको ये एक अलामत दिख रही है इस तरह, इसको अलामत बत कहते हैं। ये हमेशा शायर जो है अपने तखल्लुस के ऊपर इस्तेमाल करता है, इसको अलामत बत कहते हैं। तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गजल कहते हैं या शाह बैत। अगर सवाल पूछा जाएगा आपसे कि शाह बैत किससे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि गजल का जो अच्छा सबसे बेहतरीन शेर जो होता है वो शाह बैत या बैतुल गजल कहलाते हैं। जिस गजल में रदीफ ना हो और सिर्फ काफिये हों इसको गैर मुर्दफ कहते हैं। उर्दू गजल की तारीख लगभग 400 साल पर फैली हुई है और इन 4 सदियों में हजारों शायरों ने इस सिन्फ सखन में तिब आजमाई की है। कुदरती तौर पर है, बहुत पुरानी जो है ये गजल का जो ये सिन्फ है ये राइज हुई है, तो बहुत सारे शौरा हजरात ने इसमें तिब आजमाई की है, जिनमें कलीब कुतुब शाह, वली और सिराज, औरंगाबादी, दक्कन के नुमाइंदा गजल गो शायर हैं। यानी दक्कन के शौरा में कली कुतुब शाह, वली और सिराज और औरंगाबादी काफी मशहूर हैं, जबकि शुमाली हिंद में फायज, हातिम और नाना जी ने सिंध गजल के आगाज व इर्तिका में नुमाया किरदार अदा किया। ये शुमाली हिंदुस्तान के शौरा है। मीर तकी मीर दर्द, आतश, मोमिन और गालिब उर्दू गजल के अहम तरीन शायर शुमार होते हैं। इसके बाद उर्दू गजल के जरीन दौर का आगाज हुआ। मीर और सौदा इस दौर के लाफानी शायर हैं। यानी जब गजल उरूज जब परवान चढ़ने लगी तो उस दौर के शौरा में से मीर दर्द और आतश है ना, ये काफी मशहूर है। इस दौर के लाफानी शायर हैं। दहली तबाह होने के बाद अब लखनऊ में शायरी की महफिलें जमने लगी। यहाँ के शायरों में इंशा, मुसफ़ी और जुरात काबिल जिक्र हैं। दिल्ली जब फिर आबाद हुई और शायर व शायरी की महफिलें एक बार फिर मुनक्कद होने लगी। गालिब, ज़ौक़ और मोमिन इसी दौर के पुरवर्दा हैं। यानी जब से फिर दिल्ली आबाद हुई तो उस दौर में गालिब और मीर। दौर जदीद में इकबाल, फिराक, फैज़ और नासिर काज़मी के बाद खलील रहमान आज़मी ने गज़ल को मौजू और असलूब की सतह पर नई तब्दीलियों से हमकिनारा किया। रियासत जम्मू कश्मीर के मशहूर गज़ल गो शौरा में रसद जावेदानी, शाह ज़ोर काश्मीरी, तन्हा अंसारी, मीर गुलाम रसूल नाज़की, शौरिद काश्मीरी, हामिद काश्मीरी, हकीम मंसूर, अर्श सभानी, आबिद मुनावरी, रफ़ीक राज वगैरह का भी जिक्र हैं। ये गज़ल के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।